टीवी पंजाब देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं मनदीप सिंह लैके हाज़र हाँ प्रोग्राम पंचनामा। लवांगे कुछ खबरां ते उन्हां खबरां दी पिछे दी सच्चाई तो करवावांगे तुहानूं रूबरू ते नाल ही उन्हां खबरां दा करांगे पंचनामा। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सब तो पहली खबर दे नाल। बरगाड़ी कांड दे विच एक गल तां सिद्ध हो चुकी है कि इस सारे मामले नूं अंजाम सिरसा डेरा प्रेमियां वल्लों ही दिता गया। 11 नाम रूपोश किए गए आ। इन्हां दे विच्चों मुख दोषी भी जिहड़ा आ पालमपुर तो गिरफ्तार कर लिया गया है ते इन्हां गिरफ्तार किए व्यक्तियों के बिहाव के उपर हुण गुप्त छापेमारियां कीतियां जा रहीआं ने। बीते दिन फरीदकोट के पिंड डगोरो माणा के रहने वाले शक्ति सिंह के घर में छापेमारी की गई, जिस दे विच दबे हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ने मिले। ਇਹ ਸੀ खबर तो हुण करते हैं खबर का पंचनामा। 1 जून 2014 ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਨੂੰ कुछ बदमाशों के वलों चोरी किया जाता है तो उस तो बाद बरगाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग पाड़ के सिੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, जिस तो बाद सिखां ਦੇ ਵਿੱਚ भारी रोस होया तो उत्थे धरने भी लगे। धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शांतमई सिखां ਦੇ उपर गोलियां भी चलाईਆਂ गईਆਂ, 2 ਸਿੰਘ भी शहीद होए। पर सियासत जिहड़ी है इस दे उपर भखदी गई, सियासत कीती जाण लगी। उदों दोष लगते सीगे कि बादलों की सरकार ने यह सब कुछ करवाया, क्योंकि एक पक्ष ये हैगा कि उदों किसानों का अंदोलन बहुत वड्डी मात्रा दे विच चल रहा सी ते लोकां दा ध्यान भटकाउण दे लई ये घटनावां नूं अंजाम दिता गया। पर हुण इस मामले दे विच 2 साल तो वध दा समां हो गया ते कई मोड़ आउण लग पए ने। 11 नाम डेरा प्रेमियां दे नाल जुड़े हुए जिहड़े ने वो सामने आए ने, जिन्हां दे विचों 8 गिरफ्तार हुण तक कर लए गए ने ते उन्हां 8 के बिहाव के उपर ही बाकियां दे घरां दे विच छापेमारी की जा रही है। कल फरीदकोट के पिंड डगोरो माणा दे विच भी एक छापेमारी की गई। शक्ति सिंह के घर में छापेमारी की गई, गुप्त छापेमारी है। पुलिस वालों कोई भी इस बारे नहीं दस्या गया, पर जो भरोसेयोग सूत्र आ उन्हां दा दसना यह है कि उत्थों मिट्टी दे विच दबे हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग मिले ते उस तो बाद फिर एक बारी ये मामला जिहड़ा आ भखना शुरू हो गया। हुण एक पासे सियासत है, दूजे पासे भावनावां ने। सियासत ते भावनावां दे उपर जिहड़ी है सियासत भारी पै रही है, क्योंकि उस समय जदों सियासत की गई तां सिखां दे विच भारी रोस आया, सिखां दे भावनावां दे नाल खेडिया गया। लोकां दे वल्लों ये गल कही जांदी सीगी, पर उदों दबी दबी आवाज़ दे विच ये लोग कहिंदे सीगे कि ये हरकत जिहड़ी है डेरा सिरसा दे नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि उस तो बाद मोड़ धमाका भी होया। इस तो पहलां भी जिहड़ियां ने घटनावां जिहड़ियां ने वो होईयां ने। कई लोग तां ये कहंदे ने कि ये जिहड़ी घटना वापरी है जां इन्हां बदमाशां दे वल्लों कीता गया है, ये सिर्फ उस गल दा बदला लिया गया जदों अकाल तख्त दे वल्लों माफ़ी दित्ती गई सीगी, जथेदारां दे वल्लों फिर माफ़ी जिहड़ी आ वो वापस लै लगी। वो विशा एक वखरा हो सकदा, ये गल्लां जिहड़ियां ने अजे तक चल रहीआं ने। पर जो कल शक्ति सिंह दे घर विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ने मिट्टी दे विच दबे हुए मिले, अपने वालों उन्हां सबूत मिटाउण दी कोशिश कीती सीगी। हुण गल्लां उभर के ये सामने आ रही ने कि जद बरगाड़ी दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग उत्थे खिलारे गए तां उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं आप चक के नहीं सी लिजाया गया, पत्तरे उन्हां दे पाड़ के ही अपने नाल ले जाए गए, गलियां दे विच सिੱਟੇ गए, जिस दे नाल फिर सिखां दे विच काफ़ी रोस आया सीगा। सिख कल्ले नहीं कह सकते, क्योंकि हर पंजाबी हर लोग जिहड़े ने वो इन्हां चीज़ां दे नाल जुड़े हुए ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करते हैं। पर जिहड़े ये डेरियां नाल जुड़े लोग हैगे आ, इन्हां नूं किसी दीयां भावनावां जां फिर होर कोई गलबात इन्हां दे मनां दे विच नहीं आउंदी। सिर्फ इक्को गल हुंदी है कि सानूं जो निर्देश मिले आ असीं उन्हां दे उपर ही खरे उतर के दिखाउणा है। हुण निर्देश किन्हां दे वल्लों दित्ते गए सीगे? उदों सरकार सीगी अकाली दल दी, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਈ ਫਿਰ ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ
ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਜੇ 2 ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਫੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਸੂਈ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਕਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ CBI ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੁਖਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਖਬਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ। ਇਹ ਸੀ ਖਬਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਕਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ, ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜੂਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੋਂ
ਘੱਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਲੇਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2030 ਦੇ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੂਹ ਕਿਤੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗੰਦਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਨਸੂਨ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 99% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 1% ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਚਨਾਮਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਜੂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਲੀਅਮਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇसी ਖਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫੜਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੀ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਕਹੂਗੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤਹਿਤ। ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਚਿਹਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੂੰਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓਰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਛੁਪੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ 19 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੰਚਨਾਮਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।